Hi everyone, my name is Pooja, Assistant Professor of Commerce, YER Government First Grade College, Pavagada. So in last video, we discussed the different methods of pricing material issues. So last video, pricing the material issues. So ನೀವು store department ಇಂದ production department ಗೆ materials ಅನ್ನ issue ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ for which rate we will issue, ಯಾವ price ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ rate ಗೆ issue ಮಾಡಬೇಕಂತ issue ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ so ಯಾವ methods ಅನ್ನ follow ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ last videoದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So there are four important methods like FIFO, LIFO, weighted average, simple average. So there are four methods. One FIFO method, first in first out, LIFO last in first out, then simple average, then weighted average. So ನಾಲ್ಕು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ FIFO ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ FIFO ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ FIFO ಮೆಥಡ್. And in this video we are going to solve problem on FIFO method. One simple problem anna solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So let's move on. So see the problem. The following transactions occur in the purchase and issue of a material. So there are different transactions which are occur at the time of purchase and issue of a material. So just look at the different transactions. So first they have given date January 2nd purchased January 2nd purchased 4,000 units at rupees 4 per unit. Then Jan 20th purchased 500 units at rupees 5 per unit. Then February 5th issued 2,000 units. Then February 10th purchased 6,000 units at rupees 6 per unit. Then February 12th issued 4,000 units. March 2nd issued 1,000 units. Then March 5th issued 2,000 units. Then March 15th issued 4,500 units. Sorry, purchased 4,500 units at rupees 5.5 per unit. Then March 20th issued 3,000 units. So from these, from the above information, prepare the stores ledger account using FIFO method ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು so we have to prepare ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ FIFO ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು LIFO ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ FIFO ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೂ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. First we'll take date and then receipts and then issues and then balance. ಅದು FIFO ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ LIFO ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ simple average ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ weighted average ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, for all the methods the format is common. Okay, first we'll take date and then receipts. Receipts ಕೆಳಗಡೆ you will get quantity, rate, amount. Then issues, quantity, rate, amount, and then balance, quantity, rate, amount. So first we'll take date and then receipts and then issues and then balance. So ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀನು quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, then quantity, rate, amount. So we'll move on with the problem information. ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ Jan 2nd ಗೆ purchased 4,000 units at rupees 4 per unit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರೋದು January 2nd ಗೆ 4,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ at rupees 4 per unit. ಸೊ 4 rupees ಹಂಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ Jan 2nd
ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 4000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಟು 4 ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4000 ಇಂಟು 4 16,000 ಅಂಡ್ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು 4000 at rupees 4 and amount is 16,000. ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಜನವರಿ 2 ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, again Jan 20th purchased 500 units at rupees 5 per unit. Jan 20th ಮತ್ತೆ ನೀವು 500 units ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ at rupees 5. So again receipts ಕೆಳಗಡೆ 500 5 rupees, so amount 2500 and your balance. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು 4000 4 rupees 16,000 ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 500 5 rupees 2500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ February 5th issued 2000 units. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ February 5th ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ February 5th. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ನಿಲ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋದು. ಇದು ಫಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು 4000 at rupees 4. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು 16,000 ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ at rupees 4 ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 8000. ಅಂಡ್ 4000 ಅಲ್ಲಿ 2000 ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು 2000 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 2000 4 rupees 8000 ಅಮೌಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಹೋಗ್ತೀರಾ 500 5 rupees 2500. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಏನಿದೆ February 10th purchased 6000 units at rupees 6 per unit. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 6000 units at rupees 6 per unit. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 36,000. ಎರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 36,000 ಆಯ್ತು. ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅದರಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 1 by 1 ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2004 16,000 and 500 5 rupees 2500 and ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 6,000 6 36,000. and next 12th February issued 4,000 units. 12th February ಗೆ ಮತ್ತೆ 4,000 units ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ರೇಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿನ್ನ ನಮ್ದು 4000 ಇತ್ತು, 2000 ಅನ್ನ February 5th ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನ 2000 ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾರೆ February 12th ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4000 ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 2000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಿರೋದು 4000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2000 ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 2000 into 4 into 8000 and next ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ 2000 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ 500 5 2500. So 500 rupees 5 rupees 2500. Still we require 1500 units. So first lot ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 6000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ at rupees 6. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 1500. 1500 into 6 9000. ಸೊ ಈ 6000 ಅಲ್ಲಿ 1500 ಹೋದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 4500 at rupees 6 and amount 27,000. And next
12th February ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ March 2nd issued 1000 units. March 2nd ಗೆ ಮತ್ತೆ 1000 units ಅನ್ನ 1000 units ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2nd March ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ 4500 units. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 1000 units ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ at rupees 6000 amount and 4500 ಅಲ್ಲಿ 1000 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 3500 at rupees 21,000 is the amount. And next March 5th again he issued 2000 units. ಮತ್ತೆ March 5th ಗೆ 2000 units ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And next same it will come under issue column. So March 5th so remaining ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 3500. 2000 ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ at rupees 12,000 amount. 3500 ಅಲ್ಲಿ 2000 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 1500 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 6 rupees amount 9000. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get amount. So 1500 into 6 9000. And next 15th March ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 4500 units at rupees 5.5 per unit. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು it will come under receipts. ಸೊ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th March ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದು it will come under receipt. 4500 units ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 5.5 ರೇಟ್ and amount is 24,750. 4500 into 5.5 24,750 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ 1500 6 rupees 9000. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 20th March ಗೆ ಮತ್ತೆ 3000 units ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಸೊ 20th March ಡೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. FIFO ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಟೋಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು 3000. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋ 3000 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1500 into 6 into 9000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1500 ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ವಾಂಟ್ 1500. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 4500 ಇದೆ. ನಮಗ್ ಬೇಕಿರೋದು 1500 at rupees 5.5 and amount 8250. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4500 ಅಲ್ಲಿ 1500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು 3000 at rupees 5.5. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 16,500. ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ 3000 units at rupees 5.5 amount 16,500. ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು 3000 units ಇದೆ at rupees 5.5 amount 16,500. So this is the way of preparation of store ledger account under FIFO method. Thank you.